даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар шаҳри ҳисор идома дорад. Дар рӯзи дуюм низ озмунро иштирокчиёни шаҳри ҳисор оғоз намуданд. Нахуст дониши довталабон дар номинатсияи классик санҷида шуд. зода шуда аз одам, одам нашудам афсӯс. дар олами инсонӣ, олам нашудам афсӯс. дар печу хами дунё, бас печу хаме хӯрдам. дар қуллаи армонҳо, парчам нашудам афсӯс. зоридаму нолидам, бишкуфтаму болидам. бар захми дили зоре, марҳам нашудам афсӯс. якрӯза ҳаётамро садсола ғаме доданд. якдам ба дили зоре, ҳамдам нашудам афсӯс. пайғамбари бепайғом афзун ҳама ҷо, аммо фарде нашуд арзанда, ман ҳам нашудам афсӯс. آن لعل دلخون را بگو لایق ودایت کرد و رفت. آن یار محزون را بگو لایق ودایت کرد و رفت. خورم دل سوزم اگر بنما توی جان پدر. آن بید مجنون را بگو لایق ودایت کرد و رفت. در روی تابوتم اگر گلبرگ افشانی کنند. آن شاخ گلگون را بگو لایق ودایت کرد و رفت. دو دیده جیحون داشتم از مرگ ارمانهای خلق. آن آب جیحون را بگو لایق ودایت کرد و رفت. آزار دنیا در دلم از ریگ خامون پیر شد. آن ریگ خامون را بگو لایق ودایت کرد و رفت. این دفتر شعر و غزل چون من نمیرد از اجل. آن شاخ گلگون را بگو لایق ودایت کرد و رفت. ترسونزاده یگان شعر بگین. چی غم دارم دیاری خوبتر از بوستان دارم. قوی از مظفر ایجاد خلق قهرمان دارم. با بالای سرم مرغ سعادت می کند پرواز. زمینی سبز و خورم آبهای زرفشان دارم. در آغوش وطن فضل و کمالی نو به نو یابم. جهان داند که بی عزم و اسارت من جهان دارم. سرودی این دلی شادی مرا هیچ انتهای نیست. به وصف کشوری آزاد صدها داستان دارم. زمینی تاجیکان گل کرد، باغی تاجیکان بشکفت. سری سرسبز دل خورم از بهاری تاجیکان دارم. با قانوننامه خود پیشوا با خط زر بنوشت. حقوق خلقها را بین چی بختی جاویدان دارم. повести одинаи устоди Садриддин Айниро хондаед, дуруст аст? бале. дар ҳамон ҷо дар бораи гӯсфанди шишак кани маълумот диҳед? гӯсфанди шишак, бале, рӯзе одина ҳама молҳои арбоб камолро ине ки бачаро мебарад. дар он ҷо як лаҳза дар болои харсанги хобаш мебарад ва ҳаму гӯсфанди шишак, яъне буз, гӯсфанду буз ба лаби ҷаре мераванд. буз ҷаҳида аз он ҷо алаф як бутаеро алафро мехӯрад. гӯсфанд ҳам мехоҳад ки он бутаро хӯрад ва гӯсфанд ҳам ба ҷар меравад, мепарад. аммо пои гӯсфанд лағжида ба қари дара меғалтад ва ине ки пояш мешиканад. як лаҳза одина ине ки аз хоб бедор шуда гӯсфандро мекобад ва гӯсфандро дар зери ҷар дида хеле аҳволаш вазъ мешавад ки агар ман инро ба хона барам арбоб камол маро мекушад гуфта хеле аз арбоб метарсад. вақте ки ба хона мебарад арбоб ӯро хеле онро хеле латукуб мекунад. خب در روی خط شما حکایه بهمنیار زورخش. بله، این حکایه از بهمنیار می باشد. این درباره یک دختری می رود که او هر چند دختر هم باشد هیچ وقت کارهای دختری رو نمی کند. همیشه به پسر مانند است و همیشه اسب سواری می کند و به سخنهای پدر و مادرش گوش نمی دهد. وی تماما کاسه و طبق نمی شوید، خانه نمی روبد و تماما کارهای دختری رو اجرا نمی کند. خب سوال دیگر از شما
از آثار ستار ترسون اینجا در روی چند اثر رو نمبر کردید. навелаҳояшон سنگ در بغل به طوفان. санг дар бағал ва туфон. бале ин аз саттор турсун повест мебошад. қаҳрамони асосии ин асар рашод мебошад ки вай дар як ҳамин фермаи бузу гӯспандпарварӣ кор мекунад. рашод як духтарро дӯст медошт бо номи Насрин ва аммо вақте ки ӯ ба ҳамин ферма омада кор мекунад, Насринро Раҳими Акбар ном як шахс ӯро ба занӣ мегирад. ҳарчанд ки рашод бо Насрин гаҳворабахш буд, вале боз Раҳими Акбар ӯро ба занӣ мегирад ки ҳамон Раҳими Акбар сардори ҳамон рашод сардори ферма буд ва сардори ферма буд. ва дар охир ташаккур духтарҷон. унвони чанд асари дигари Саттор Турсунро номбар кунед. инҷо чандаш аст? бале навелаҳояшро аз Саттор Турсун як повесташро бо номи Обдории худ Кавкабони Кабуд хондаам. инчунин навелаҳояш Завол, Пахта, Тардид, Фарзанд, Арча ва дигар навелаҳояшро мутолиа намудам. суруш Сталинград устод бале умуми қанот номбар кардед. ягон пора медонед аз ёд? سخنرا وزن و تمکینی زمین باید، سخن را قدرتی جانافرین باید، دلی سرباز و مثل تو کمین باید، زمینی من که دستانی تو را خواند، سخن باید رهی تقدیر را گیرد، دعای مادرانی پیر را گیرد. دلفروز بانو از استاد لاهیتی ایا صیاد رحم کن. ایا صیاد شرم کن، مرنجانی مجانم را، پر و بالم بکن اما مسوزان آشیانم را. در این کنج قفس دور از گلستان سوختم مردم، خبر کن ای صبا از حال زارم باغبانم را. من بیچاره آن روز به قتل خود یقین کردم، که باشد تازه با گرگ الفت باشد شبانم را. طعنه فرزند قلب مادرش را پاره کرد، مادری بیچاره اش را باز هم بیچاره کرد. هیچ تیری زندگی سنگین و دردآور نبود مثل این زخمی که بر بنیاد مادر کار کرد. این همان مادر که طفلش را به جای جان گرفت تا بیارامد ز چوب استخوان گهواره کرد. این همان مادر که شر دنیا را، این همان مادر که شادی و غم دنیا را شکر قسمت گفت و همچون کودکش پشتاره کرد. این همان مادر که روز و شب نگفت و خواب و خار، بچه آسوده در بر خیش را آواره کرد. این همان مادر که زخم طعنه دلبند را در جگر پنهان نمود و اشک بر رخساره کرد. این همان مادر که بر این داستان باور نساخت، سوی فرزندش چو طفل بیگناه نظاره کرد. من میخواهم با یک شعری استاد میرسید میرشکر، شعری با نام شب شاعر آغاز کنم. شب شاعر همه در خواب راحت، چو سربازی به پاس ایستاده شاعر، قلم در دست و بیدار است، فضا پروازگاه مرغ الهامش، جهان اسرار او کشاف اسرار است. شب شاعر چو بحر پرتلاطم و شاعر در آن جوینده گوهر، هزاران غوطه بایست خوردن که تا گوهر به کف آرد شناور. قلم بر دست و بیدار است شاعر، دلی پر آرزویش بیقرار است، همه خواهد که انسان زمینی رساند تا به خورشیدی فلک دست. شب شاعر شب را می توان گفت که صحرای ز فضلش گشته گلشن، که شاعر لا اقل یک گوشه را ز نور سینه خود کرده روشن. چو دیدم هر زگوی با گزافت پاره خواهد کرد، به موی کلک خود چاکی دهانش را رفو کردم. ز پیرانت دعا جستم، ز طفلانت ضیا جستم، به اشکی رحمت و لبخند مادرها نمو کردم. الا قلب خراسانم، همان خورشید گردانم، که از شش سوی عالم سوی خورشیدی تو رو کردم.
در روی خطی اثرهای خواندتان تیخی دان آرام بله، شالخواب هستن. شالخواب بله. اکسین یکی است. معشوقه گریشا ملیخا. آفرین. امین ارنست همینگوی استریک ایماری. بله. اینجا قهرمان مبارزه شما با چی انجام داد همین مبارزه میخواد موی سفید میخواد با آدمان نشان دهد که وای حالا قوتی در بحر شناکنی دارد و یک ماهی بزرگ شمشیر ماهی را دستگیر کرده میآید. میخواد که نشان دهد که حالا میتواند از او کار برآمدن. سانتیاگو. پیتر ابراهامز رمان تراپوی گراما در کدام موضوع حکایت میکند؟ این در موضوع ناسیسی حکایت میکند. پیتر ابراهامز این سیاه‌پوست بود، از آفریقای جنوبی بود. وقتی که وی رو به خواندن به شهر کلان روی میکنند، اون رو اونجا در نجات پرستی بود، با چندین تحقیرها، با چندین زورآزمایی‌ها، با چندین پس‌زنی ها و توقیف میکنند و اونیورسیته رو در اونجا تمام کرده به ملک خودش برمیگردد و وقتی در ملک خودش برمیگردد و دختر سفیدپوست رو نقض میبیند. تشکر. یعنی شما خوانده اید. بله. خب من در اینجا الکساندر سرگییچ پوشکین پوگاچوف. پوگاچوف. این پوگاچوف کی بود؟ پوگاچوف این یک از بین دهقان‌ها برآمده بود، یک دهقانی که شورش برآورده، یعنی در همون دوره‌ای که الکساندر سرگییچ پوشکین زندگانی میکرد، کریپاسنوی گفته که دهقان‌هایی که زمین ندارن، خانه ندارن، اونها فقط برای دوریان‌ها کار میکردن. این مردی بود که پوگاچوف من همین کریپاسنوی رو گم کند در بین دوی دهقان‌ها. مشفق کوزمی. مشفق کوزمی ها. تهران مخوف ها؟ با زبان ازبکی خوندگی؟ من با زبان ازبکی خوندگیم. با زبان ازبکی این رو قرقینچلی تهران مینامند. یعنی یک نفری که در همین اثر عمر خیام رو بسیار میخوند، نامش چی بود؟ عمر خیام رو بسیار میخوند. شعرهای عمر خیام میخوند یا از خودش هم میگفت به نام این مهین باشد. иштирокчиён дар номинатсияи назму наср низ хеле фаъол буданд ва ашъори эҷод намудаи худро пешкаши ҳакамон намуданд. тоҷикистон кишвари озоди ман, манзилам сарманшаи бунёди ман, дар канорат чашми худ во мекунам, меҳри покатро ба дил ҷо мекунам, ҳифзи обу ҳифзи хоки чун зарат, ҳифзи марзу ҳифзи ҷони сарварат, пешвои тоҷикон андар ҷаҳон, сарвари бас меҳрубони тоҷикон, дашту боғу гулшани зебои ман, марзу буми даҳрнопайдои ман, бо сухан эъзоз гӯям баҳри ту, бо суруду соз гӯям баҳри ту, гар касе мепарварад ишқи туро, ӯ ба ҷонаш дӯст медорад туро, гар баҳорат шери оғози ман аст, барги гул шаҳболи парвози ман аст, хизмататро мекунам аз ҷону тан, сарпаноҳу мазҳари ман эй ватан. агар иҷозат бошад порчае аз достони мукофоти амалро қироат кунам. марҳамат. духтаре буд бо ҷамоли ҳамчу маҳ, лашкари маҷнун кунад бо як нигаҳ, ҳусни рӯяш ҳар касе мафтун кунад, қалбро аз синаҳо берун кунад. дар адаб бемислу бемонанд буд, мизбони чеҳрааш лабханд буд, исми неки духтарак робия буд, мисли ӯ неку дар олам кас набуд. лек зери хандаҳои беғашаш, ҳусну рафтори накӯи дилкашаш, дарди бедармон барояш ёр буд, зондаро аҳволи ҷонафгор буд. модари муштипаре дар хона дошт, ҷуз ҳамин модар дигар ёре надошт. не падар буд такягоҳе дар бараш, не бародар сояболои сараш. худ зи дахли зиндагӣ бечора буд,
بهر روزی هر دری آواره بود. با هزاران غصه و درد و علم، با دل آشفته و با چشم نم، پختنان و لقمه تا حد توان، برده بازار تا خرندش آدمان. لیک خود را با حیاتی پر علم، از کس و ناکس نمی شمارید کم. صبر می کرد و قناعت می نمود، شکر بخت و شکر قسمت می نمود. نفس چوباغ عدن است، نفس تری صباحت. ز سیاهی خالی بادا، گذری رهی پگاهت. تو چو قله های کوهت که عزیز و سربلندی، و مدام نور بارد ز سما ز شید و ماهت. توی سرزمینی پاکان، توی وارثی کیانی، تو ز نقش پای یاران، ز گذشتگان نشانی. تو رسیدی از کتابی که هزار نقش های است، چمنی پناه کرده ز نگاه دشمنانی. به صحف تاریخ دهر ز بلندیت نوشته، همه خلق دامنت را خوب و با وفا سرشته. چه بزرگ مهربانی است ز خدا به نامه تو، به گذار گرم و سرما گل و سبزهات کشته. وطنی بهار دامن به مدام بهار مانی، به مقام سربلندی به خوشی و شادمانی. تو و خلق تاج دارد، تو و خلق نام دارد، تو و شهد شادکامی، تو و راه جاویدانی. نوشتم داستانی عشقی والا، صمیمی همچنان مجنون و لیلا. که هر دویند شاگردان جانی، خزان گشتند در عین جوانی. شدند آن دو شهیدی عشق پاک، شهیدی عشق پاک و دردناک. بیا فرزند شیرین گوش می دار، چه ها کرده است این چرخی جفاکار. یکی مجنون و آن لیلی تباره، یکی طاهر دیگر زهره نگاره. عزیز و دوست رو چون ماه و خورشید، نچیده یک گل از باغ امید. به هر محفل چنان تاج و نگینه، و هر دو راوی لب انگبینه. پسر را نام نیکش بود شهباز، تجلی ادب بود و سرافراز. نهال قامتش چون خسروان بود، دو چشمان آهو و ابرو کمان بود. صنوبر نامی آن یاری گلاندام، قدش سرو و رخش ابریشمی خام. دو نرگس آبی و لبها گلابی، چو ماهی 14 رخ در حجابه. همه محوی جمال و خلق ایشان، تر و تازه مثالی دست ریحان. چنان معصوم هر دو نیک خصلت، مثالی دو ملک از باغ جنت. بهاران بود و عالم چون گلستان، شکوفه ریز ریزان گردی دامان. همه مستی بهار و بوی نوروز، برابر می شود آخر شب و روز. بزاسون آمده از سوخت مهمان، حلیمی یار بود آنجا غزل خوان. همه در باغ طغرل در تکاپو، بس پیر و جوان آمد زی هر سو. چو طغرل راوی آن انجمن بود، زی شاگردان خود اندر سخن بود. عروسان در چمن گل بزم دارند، و پیران دانه امید کارند. در آن فرخنده نوروزی خجسته، گروه دختران دوره بسته. غزل خواندند شادان تا دلی شب، گه ارغنچک سوار و خنده بر لب. صنوبر هم به مادر راز می گفت، سخن از عشق با پرداز می گفت. جوان عاشقی روی و جمالش، شده آشفته کوی وصالش. به دور مادر بگفتا ای صنوبر، شوم قربان زلفی مشک و عنبر. تشکر. حکمت وزیر. یک روز بهاری بود، وقت غروب آفتاب. سایه کبوترانی که در تریزه قصر احسانشاه نشسته بودند به داخل قصر می در آمد. امیران شهرها آهسته آهسته می آمدند و خود شاه باشد الکی نیم ساعت بود که در تخت شاهیش نشسته بود. لحظه از آغاز مجلس نگذشته بود که از در وزیر پیشینه احسانشاه وارد گشت.
او از همگان عذر خواسته احسان شاه را خواهش کرد تا با همدیگر در تنهایی صحبت کنند. احسان شاه اولا نخواست به سخنانش گوش دهد، ولی بعداً به خاطر آن که او وزیر دوست داشته پدرش بود قبول کرد. آنها به حجره شاه در آمدند. وزیر سخنش را آغاز نکرده شاه نظرناگیرانه گفت: تیز تیز گوی که در مجلس مرا انتظارند. ولی وزیر خیلی آرامانه و آهسته سخنش را آغاز کرد: پادشاهم، من به نزد شما با یک مسئله خیلی مهم آمدم، وگرنه وقتی پرارزش شما را برای سفسطه نمی گرفتم. من یک راهی فهمیدن وفاداری خلقتان را یافتم. پس از شنیدن جمله دوم احسان شاه کمی آرام شد و با دقت به سخنهای وزیر گوش داد. سراول شما مرا موقتی وزیر اعلان نمایید. پس آن به تمام مملکتتان سفر نمایید تا ببینید که چند فایز خلق در خانه اشان گربه دارند. پادشاه از این سخنهای وزیر در حیرت ماند، ولی به هر حال راضی شد. آخر با وزیر نمودن او ضرری به من نمیرسد. تشکر. باران میده میبارید. قطره های شفاف آن به تیرزه های خانه زده چون الماس پاره ها می درخشیدند. پدرم چند ساعت پشت تیرزه قطره های باران را که همچون دانه های مروارید بودند دور و دراز نگاه میکرد. چندین مراتبه صدایشان کردم، ولی نگاههایشان همان در پنجه دوری های دور اندرمان بود. من از تیرزه به سمت راه نگریسته آهسته به پدرم گفتم: پدر، چرا فکر کرده ایستاده ای؟ مثل آنی که به بدنش برق رسیده باشد از جایش یک قد پرید و حیران به من نگریسته گفت: چی میگویی پسرم؟ گفتم: پدر جان، چند مرتبه صدایتان کردم، نشنیده. میگویم به چی اینقدر نظر میکنه و یا چرا به دریای اندیشه غرق شده؟ پدرم آهی سردی کشید و گفت: پسرم، بعضا قطره های باران انسان را یادی روزهایی میبرد که قلب توانی برداشتی آن را ندارد. ولی من از این سخنها چیزی نفهمیدم. این را پدرم پی برده مرا با آغوش خود کشید و گفت: 10-12 سال مقدم من به صدمه دچار شده بودم. ماشین سرازیر شد و باران میبارید. نفران زیادی در این صدمه جان خود را از دست دادند. از میان باشندگان صدمه تنها من و مادر جان به سلامت بردیم و خلاص. تشکر. گوسفندان اگر از گرگ چمن در خبرند، پس در عمری به چمن هیچ گهیشان نچرند. ای دل از دل خبران دور مشو در همه عمر، فرق در بین الف با همه زیر و زبرند. درد من یاری زمینی نبرد درد و حیات، شمس باید که گلان پرده هر خاک درند. کی برد نام از ما بر در شاهی دو جهان، کی نظر کن که گدایانی تو در پشتی درند. شمع اگر سوخت بر آتش پری پروانه خیش، این بود قاعده و شاک و مگس ها دیگرند. لکلکی گفت به عاشق که بیرو روزی مکان، که خزان آید و شاک از آن بی خبرند. عاشقش گفت که گلگر چی بمیرد به خزان، لیک از قعر زمین ریشه گل را نبرند. منی مسکین اگر از قلبی همه بیرونم، غم ندارم که غلامانی درش در نظرند. من اگر جان بدهم بهر او باشد همه کم، که غلامانی درش شاه میانی بشرند. من اگر شر شوم و خیر تو باشی به جهان، اصل آن کاب همه در دل خار شجرند. اندر این دور شود صحبت آن یار پدید، لیک امروز همه غافل از آن سیم و زرند. همه خوردند لگد زشک عجوزه فرتوت، لیک امروز همه عاشق دیری دو درند. زین عجب خانه شش در نبرد چیزی کس، همه دیدند و شنیدند ولی کور و کرند. محب از خانه به در آی که در خانه توست، خانه به خانه که این خانه به کویش نبرند. دویمو در دو و تاس حلیمه گلی ناز، میخواهد یک سامانی بهر یخماسی نانی. هر باری که خواهد پول مادر میسازد قبول، ندارم یک سامانی میدهم 3 سامانی. نسازید با من بازی نمیشوم من راضی، با من در کار یک سامان نه زیاد و نه ارزان. تنگش هم دارد یک بهر یخماسی یخک، دیهدم پول یخماس
از من میشوید خلاص. ایسونی ده توی خانه، ایسونی ده توی خانه، آشی نهار نگفتن بیا رویم چای خانه. در توی ها کرده تنظیم، دعوتی ده دونیم، هیاهوی ها تمام شد، توی خانه آرام و جیم. عروس قشنگ و زیبا، بطن اطلس و دیبا، توی توقوس کرده کم، دستی داماد بر دعا. توی کلان 3 ساعت با امضای جماعت، قانون ما رسمی است، همه داریم اطاعت. ایسونی ده توی خانه، اوسونی ده توی خانه، آشی نهار نگفتن بیا رویم چای خانه. معجزه را خدا کند، بهر انسان ها کند، گر انسان آن را بیند معلومات پیدا کند. تشکر. همین ربویی است. همین ربویی است. معلم زبان ادبیات دارید؟ یک کمتر در باره ربویی، دو بیتی، ژانرهای شعر برای شما درس گذراندگی است؟ صنعت سخن. ربویی چیست؟ دو بیتی چیست؟ غزل؟ ربویی شکل شعریه که قافیه بندیش ا ب ا می باشد و در شکل نویس سیوم خطش آزاد است. دارم خواهری خوشره، فربهک و همسرمه، مادرم دخت از به یک کرتچه خوشره. کرتچهش ببر کرد، به هر سوی نظر کرد، تا که مبارک گویم کرته قطارک گویم. تمام؟ دیگر شخونه؟ باز من میخواهم با نام مور به شما پیشکش نمایم. در درخت آلوچه خانه ساخته است مورچه، در همان یک خانه چه خوابیدن 10 تا مورچه. پدر مادر رهنما 7 تا فرزندی دانا، لیک یک فرزندی آنها خود پیسند و بی پروا. پدر نصیحت میکرد، مادر نصیحت میکرد، مورچه یک بود بی پروا، نصیحت ها در هوا. روز پدر با او گفت، با اکه هایت شو گفت، از دل و جان کن خدمت، مثل برادرانت مکن خود را آواره، در نزد هر نانپاره. استادان مرحمت. иштирокчиёни ноҳияи рӯдакӣ низ ба озмон бо тайёрии ҷиддӣ омада буданд. Довталабон дар ҳама номинатсия кӯшиш менамуданд ба саволҳо ҷавоб дода сазовори баҳои баланд гарданд. аз корҳои афандӣ ҳайрон шуда механдӣ. як лунда собунро ӯ ҳалво гуфта газидааст. аз дарди шикам ҳар су вой вой гуфта давидааст. калӯши напанавро заврақча гумон кардааст. онро ба оби дарё оҳиста равон кардааст. асои дояашро аз па гуфта давондааст. туби ҳамсояашро тарбуз гуфта кафондааст. аз корҳои афандӣ ҳайрон шуда механдӣ. шеър мехонӣ аз убайд раҷаб. аз убайд раҷаб тобистон ҳар ҷои користон аст, онҷо бувад ҷои мо. оғӯши кӯҳистон аст, манзилу маъвои мо. тобистон эй тобистон, эй фасли хушу зебо, аз худ нишоне бимон дар лавҳи дилҳои мо. бар роҳу бар сари мо нур афканад офтоб, дар меҳнат чун ба дарҳо худро диҳем обу тоб. тобистон эй тобистон, эй фасли хушу зебо, аз худ нишоне бимон дар лавҳи дилҳои мо. рисолаи дилкушои убайди зоконӣ барои мо як ҳикоят бигӯ, якта дута. قزوینی تبری داشت، هر شب اون را در محزن می نیاد.
زنش روزه از او پرسید چرا تبر در محزن منی؟ او گفت تا که گربه نبرد. گفت گربه تبر چی کند؟ گفت ابله زن بوده ای شش پاره ای که به یک جو نمی ارزد میبرد. تبری که به 10 دینار خریدم رها خواهد کرد. دوستی به دوستش میگوید که من 50 من گندم داشتم تا من را خبر آمد که موشان او را به تمام خورده بودند. دوستی او گفت من هم مثل تو 50 من گندم داشتم تا موشان را خبر آمد که من او را به تمام خورده بودم. غزل امیر خسرو دهلوی. ای چهره زیبای تو رشکی بوتانی آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن زیباتری. هرگز نیاید در نظر نقشی زی رویت خوبتر. حوری ندانم یا قمر شمسی ندانم یا پری. آفاق را گردیدم مهری بوتان ورزیدم. بسیار خوبان دیدم اما تو چیزی دیگری. عالم همه یغمای تو خلقی همه شیدای تو. آن نرگسی شهلای تو آورده رسمی کافری. ای راحت و آرامی جان با قد چون سر بی روان. زینسان مرو دامن کشان کارامی جانم میبری. تشکر. از سعدی شیرازی. ما را به هیچ صحبت یارانی همدم است. ما را به هیچ صحبت یارانی همدم است. دیدار یار نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضوری عزیز بسر بری دریاب کس حیات جهان حاصلندم است. نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمی است، بس که دیو را صورتی فرزندانی آدم است. آن است آدمی که در آن حسن صورت است یا لطفی صورت است که آن خشوی عالم است. هرگز حسد نخورده و حسرت نبردم جز بر دروی یاری موافق که در هم است. آنان که در بهار به صحرا نمی روند بوی خوشی ربی برشان محرم است. دنیا خوش است مال عزیز است و تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیز مقدم است. ممسک برای مال همه ساله تنگ دل، سعدی برای دوست همه روزه خورم است. خوب از شفقت بخارایی یک غزل بخوانید. خب کوثر حریفی چشمی تری من نمی شود. دوزخ غبار ره گذری من نمی شود. این عام خلق چیست که اسباب کائنات صندل دوای درد سری من نمی شود. گیرم که آسمان و زمین آفتاب شد آینه خانه نظری من نمی شود. منت زی آفتاب قیامت چرا کشم این قرص توشه سفری من نمی شود. شوکت دلم زی شعله ادراک روشن است، آتش مقابل شرر من نمی شود. از نویای رودکی داوطلبانی زیادی برای سنجش دانش خود با آزمون آمده بودند. میان اشتراکچیان نمایندگان سن و سال گوناگون برآمد نموده ادبیات‌های ازبر نموده‌شان را پیشکش حکمان نمودند. کوزه را بشکستی و بر سنگ تهمت میکنی. کوزه را بشکستی و بر سنگ تهمت میکنی. جام را بشکسته ساقی را ملامت میکنی. بس تو ایها دیده ام در تعب پستی دونی تو، خود رزالت کاری و امیدی عدالت میکنی. از خطای دیگران تا آسمان دف میزنی، خود خطا اندیشی و اندازی بشارت میکنی. در نهادت نیست نامی از کلامی گرم و نرم، خود درشت آهنگ و آهنگی نزاکت میکنی. آستین را چنگ می اندازی با دستانی دوست،
آستین را چنگ می اندازی با دستان دوست، با حماقت‌هات اظهار رفاقت می کنی. در دکانت نیست چیزی ساخته از دستان تو، در دکانت نیست چیزی ساخته از دستان تو. کهنه دوزی لیک دعوای اصالت می کنی. منشأ حیوانی اندر توست، در خود وانگر تا کجا از آدم و عالم شکایت می کنی. لایق شعرعلی. از کوه سنگی چون فتد، صد سنگ را بیجا کند. مردی چون نامردی کند، صد مرد را رسوا کند. نادان چو دانایی کند، احسن بگویمش همه. اما چی بیتوان کرد اگر نادانی دانا کند؟ شوقی اگر سرکوب شد، ناخوب شد، ناخوب شد. از کور ذوق تا عمل استیزه باور نکند. هر کس تواند رود را با جوی ها سازد جدا. آن کیست که از دریا دل یک قطره را دریا کند؟ هر کس تواند مرده را بر خاک بسپارد، ولی آن کیست خاک مرده را تاج سری دنیا کند؟ من با کسی همداستان، ای دوستان ای راستان، تا خطه فردا کنم. جان شما همین از استاد لاهوتی امان شعر بید. گم کردم از مهر تو افسانه دل را، با نقش تو آراسته ام خانه دل را. از آب و گل صدق و وفا هوش خرد رفت، افسانه لاهوتی و دیوانه دل را. جانانه مرا می طلبد او به سرایش، قربان شوم این حالت مستانه دل را. جوانیم و خوشی های جوانی را نمی دانیم، به یاد زندگانی را نمی دانیم. بس دل تشنگانی مهربانی و نوازش ها، ولی خود مهربانی و نوازش را نمی دانیم. بس جان در تنور عشق خام و خام می سوزیم، لبی دریای دل آتش نشانی را نمی دانیم. دل ما می شود سرکوب شوق شوری بی مجرا، که پیش پای جانان جانفشانی را نمی دانیم. صبح جوانی مای صوتی ملغزاده را گفتید خواندید، با یک فصل است در آنجا میرزا دیکک درباره همون کمی گپ زنید. همان میرزا دیکک یک بازیچه صابیر بود و با همراه به خونهش یک لباس، به خونه همان صابرینا هم خیلی لباس فروش می بیاید. بعد وی را در پیش همان لباس فروش با همراه اکش صحبت میکند که همان لباس فروش را با همان میرزا دیکک بیترسونند. فروشنده به بازار میرود، همان جزدانش را میبرد و میرزا دیکک را میبیند خیلی در هیجان میزند و میگوید که و همان یک خریدار میبیاید به نرخ کلان قیمت میرزا دیکک را هم نرخ میکند که نخواست هم خیلی از دستش میغلطد، میشکند. همون میرزا دیکک خیلی میشکند، همون صابیر خیلی غمگین میشود. Владимир Маяковский «Послушайте». یعنی این شعر است. قرائت کار میتونید؟ Да. یعنی بفرمایید. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужинами. Послушайте, плачет, врывается к Богу, боится, что опоздал, целует ему жилистую руку, просит, чтобы над крышами домов загорелась хоть одна звезда. آفرین. ویتالی سوخاملینسکی «Доброе слово». این حکایه است؟ Да,
Это Доброе произведение, и рассказом его тоже можно назвать. Это произведение идет о девушке Марии, которая болеет. И чтобы она выздоровела, к ней приходит бабушка, дедушка, родные. И одна приносит там варенье, другая шоколад, другие лекарства. Но все это ей не помогает. И когда к ней подходит ее дедушка и говорит, что солнышко мое, я хочу, чтобы ты выздоровела, ты как луч в моей жизни. И с помощью этих добрых слов она выздоравливает. И поэтому это произведение называется «Доброе слово». Балзак. از بالزاک خوندم پدر گوریو. و درباره چی نقل میکنه؟ درباره گوریو است که دو دختر دارد. دخترانش را به شوهر میدهد و در آخر این اثر من حتی گریه هم کردم وقتی که او دو دخترش را وقتی مرگش به نزد خودش میخواند دخترانش به نزدش نمیآیند. او یعنی شوهر دخترش با او میگوید که بیا به نزد پدرت برگرد، بیا به نزد پدرت، او تو رو انتظار است. او میخواهد در آخرین نفس هایی که میکشد او میخواهد تو رو بینه در وقتی آخرین نفسش، اما دخترش نمیآید و وقتی که میآید هم او دیر میکند، وقتی که میآید دیر میکند و الکی پدر او وفات میکند. این یک عشق پدر است به فرزند خود. من وقتی که این کتاب رو مطالعه کردم، عشق پدر به فرزند تا این درجه شدن یعنی من تصور نمی کردم که تا این درجه یک پدر تواند که دخترای خودش رو دوست داشته باشد. او همه بایگری خودش رو به دخترانش می بخشد و تنها یک چیز می خواهد از دامادهایش که من در خانه های شما زندگی کنم و از دیدار دخترانم سیر شوم تا آخرین نفسم. Капитанская дочка Александр Сергеевич Пушкина Капитанская дочь. дар кадом мавзӯ ҳикоят мекунад? درباره دختر درباره یک полковники рус нақл мекунад ки вай аз шаҳар ба یک деҳа мебиёяд ва дар он деҳа дар крепостнӣ буд ва дар ҳамон деҳа бо Мария Ивановна шинос мегардад ва бо ҳамроҳи оилаи ӯ зиндагӣ мекард ва дар ҳамон ҷо дарбораи яъне ҳамон давраи крепостникӣ меравад ки мисол ҳамон давра ба мисол ҷангу ҷидол буд, лекин нигоҳ накарда вай ба Мария дил мебандад ва охир ба дилроҳӣ ба ҳам мерасанд. Офарин. Инҷа Отеллои Уильям Шекспиран шумо ба тоҷикӣ хондед ё ба русӣ? Я читала на русском языке. Ба русски. Дездемона ки буд? Дездемона зани Отелло ва духтари военный флот Венеции. Разгадай, почему люди тянутся к звездам? Почему в наших песнях герой — это соколь? Почему все прекрасное, что он создал, человек, помолчав, называет высоким? Реки спаивает поля, города над рекой, в заре. И как в сердце летит земля, перевитая жилами рек, нелегко продолжать пути до вчерашних туманных звезд. Я люблю тебя, жизнь, за весну и за страх, и за ярость. Я люблю тебя, жизнь, и за крупное, и за малость, за свободу движений, и скованность, и за риск. Я люблю тебя, жизнь, за соленость, каспийский бриз. Человек состоит из белков и какой-то души, и белки нас подводят, и души порой подводят. Тогда мы бываем по-серьезному хороши. Тогда мы остаемся на целой планете двое. Я люблю тебя, жизнь, за сладость и верность разлук. Я люблю тебя, жизнь, за женственность валенных рук. Я люблю тебя, жизнь, за грубую ласку ребят. Я рискую тобой от имени наших солдат. озмон дар шаҳри ҳисор идома дорад. бо шабакаи баҳористон бимонед ва аз натиҷаҳои он огоҳ шавед.